کیوں؟ السلام علیکم، میں ہوں نوید صدیقی۔ اپنے گزشتہ ولاگ میں نے کہا تھا کہ کبھی چینی کی اور کبھی گندم کی باری ہوتی ہے، کبھی ایک مافیا کا اسکینڈل سامنے آتا ہے تو کبھی دوسری مافیا کا۔ ہر 6 ماہ بعد، ہر 1 سال کے بعد جس طرح نئی ربیع اور خریف کی فصل آتی ہے، اسی طرح اسکینڈلز بھی سامنے آ رہے ہیں، اور کبھی چینی کا اور کبھی گندم کا۔ گزشتہ روز میں نے گندم کا ذکر کیا تھا کہ کتنا بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور آج ہم چینی کے بعد گندم کی باری ہے تو گندم کا ذکر کریں گے کہ گندم کا کتنا بڑا اسکینڈل، جس کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور اس میں بہت بڑے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں گندم کی امپورٹ کے اسکینڈل کے حوالے سے کہ کون کون اس میں ملوث تھا، کتنے ارب، کتنے کھرب، کتنے ڈالر کا ملک کو نقصان ہوا، تمام تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو کردار تھے اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کیا ہوا، کب یہ رپورٹ منظر عام پر آئی، کب امپورٹ کی گئی، کتنی گندم امپورٹ کی گئی، گندم کی کوالٹی کیسی تھی، اور گندم کے جو ذمہ داران تھے پورٹ کے کون کون تھے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریے گا، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا۔ ایک نگران حکومت آئی انوار الحق کاکڑ صاحب کی 2023 میں، 2024 تک رہی، اور اس میں گندم امپورٹ کی گئی، اور 4.2 ملین جو گندم تھی، ملین میٹرک ٹن گندم وہ کی گئی امپورٹ پاکستان میں۔ کتنے کی تھی، کیا کیا ہوا اس کے ساتھ، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تفصیلات کے مطابق اس وقت پاکستان میں گندم امپورٹ کی گئی جب پاکستان میں 4.2 ملین میٹرک ٹن جو گندم کے وافر ذخائر موجود تھے، اور وہ نہ صرف پاکستان کی اپنی مقامی گندم تھی بلکہ ہمارے پاس جو پاسکو کے تھے، ریزروز تھے، جو سٹاکس تھے، جو سٹوریج تھی، وہ فل تھے۔ سندھ اور پنجاب نے اس کی مخالفت کی تھی کہ ہمارے پاس موجود تھے، اور پبلکلی ڈکلیئر کیا تھا کہ ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، گندم امپورٹ نہ کی جائے، اور اس سے مقامی کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 3.5 ملین میٹرک ٹن گندم امپورٹ کی گئی، اور اس کے اوپر تقریباً بلین آف ڈالرز لگے، یعنی کچھ 1.5-2 بلین ڈالرز کے اوپر خرچہ آیا۔ اور اس وقت جب پاکستان میں فورن ریزرو نہ ہونے کے برابر تھے، اور فورن ایکسچینج اتنی چھوٹی چیز کے اوپر خرچ کیے گا اس وقت جب اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگست 2023 مارچ 2024 کے دوران گندم کا 3.5 ملین جو ٹن کا تھا ذخیرہ، وہ باہر سے منگوایا گیا، اور بتایا گیا کہ وہ انفٹ تھی، نقائص سے بھرپور تھی، خراب تھی گندم، اور اس سے جو ہیومن کنزمپشن کے لیے ٹھیک نہیں تھی، اور اس سے مقامی کاشتکاروں کو، کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس حوالے سے جب گورنمنٹ پی ایم ایل این کی وہ آئی، اس کے بعد پی ایم ایل این کے جو سپریمو ہیں نواز شریف، ان کی ہدایات کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی، اور سیکرٹری کیبنٹ کامران علی افضل جو کہ اب بھی موجود ہیں، ان کی سربراہی میں ایک کابینہ کی کمیٹی بنائی گئی، تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی، جس کی تحقیقاتی رپورٹ اور یا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا نام اسے دیا گیا تھا۔ ابھی تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی، نہ ہی ذمہ داروں کا تعین کیا گیا، نہ ہی ایف آئی اے اور نیب کو کیس بھجوایا گیا، حالانکہ اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ انور الحق کاکڑ صاحب کی حکومت تھی، اور یہ چیز سامنے آئی تھی مختلف ذرائع سے کہ صرف ایک شخص جس کا نام نہیں لیا گیا تھا، جس کا پارلیمنٹ میں ذکر بھی ہوا، سینٹ میں بھی ذکر ہوا، اور مختلف جگہوں پہ ذکر ہوا، جس کے بعد اس وقت کے نگران وزیر اعظم سینیٹر بھی تھے، انہوں کو وہ آگ بگولا بھی ہو گئے، بہت سے انٹرویوز بھی کیے۔ یہ بتایا گیا کہ صرف ایک شخص نے 75 کروڑ روپے کی دہاڑی لگائی تھی اس میں۔
पता नहीं कौन था, किस किस के नाम थे। ताहम उसमें जो मशकूक किरदार था मिनिस्ट्री ऑफ फूड और नेशनल सिक्योरिटी का था, वो उसका मशकूक किरदार सामने आया गया। और उसके बाद काफ़ी ले दे हुई और ये कहा गया कि कमेटी में उस वक्त के निगरान चीफ मिनिस्टर, इस वक्त के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया जाएगा तहकीकात के लिए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ को भी बुलाया जाएगा। ना ही काकड़ साहब को बुलाया गया और ना ही मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नहीं बुलाया और सिर्फ शमशाद अख्तर के हवाले से ज़राए से तस्दीक की गई थी कि उन्हें तहकीकात के लिए बुलाया गया, मगर उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। अच्छा, हुआ क्या? तकरीबन बताया जा रहा है कि 330 अरब रुपए का ये डाका डाला गया। इतनी महंगे दामों ये गंदम मंगवाई गई बाहर और ये अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन थी और इसका स्टॉक नाकाबिल इस्तेमाल था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी सामने नहीं आई और उसके बाद 2024-25 की रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अभी जारी की है और गुज़िश्ता रोज़ ये सामने आई है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं और उसमें ये कहा गया है कि अभी तक उसके ज़िम्मेदारान का तयन नहीं किया गया, न ही फूड सिक्योरिटी न ही कुछ और उस वक्त के फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी थे और मोतमद ख़ास भी थे PMLN के और मुख्तलिफ़ जगहों पर आला ओहदों पर रहे और बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं और मुख्तलिफ जगहों पर रहे। उनका नाम सामने आ रहा था और फिर वो रिटायर हो गए, मगर उन्हें कुछ नहीं कहा गया। और मुख्तलिफ किस्म के सियासतदान भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, अफसरान भी थे, उनको कुछ नहीं कहा गया, उनके नाम तक सामने नहीं आए और अभी तक ये नहीं हुआ। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि तकरीबन 300 अरब से ज़्यादा का डाका चीनी का डाला गया। तो आए अब मुकाबला करते हैं। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 330 अरब रुपए से ज़्यादा का डाका डाला गया है। वीट मंगवाई गई है और ऐसी वीट जब मुल्क में 4.2 मिलियन मेट्रिक टन के ज़खायर मौजूद थे और ओवर सप्लाई से कीमतें कम हो गई और मकामी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब और जो सिंध थे उन्होंने बारहा पब्लिकली डिक्लेयर किया, वार्निंग्स दी, मुतनब्बे किया कि इस वक्त पाकिस्तान में इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं गंदम की और गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं आइंदा की फसल के लिए, मगर फिर भी मंगवाए गए और दिहाड़ी लगाई गई अरबों खरबों रुपए की। पास्को और दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई और उसके बाद अब रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि नेशनल जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, अफसरान हैं, लोग हैं, उस वक्त की निगरान हुकूमत है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर कार्रवाई कौन करेगा? सब हुकूमत में मौजूद है और ये रिकमेंडेशन दी गई है कि अब एक डिजिटल डैशबोर्ड होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के पास और ताकि वो प्रोक्योरमेंट की जा सके और उसके बाद अब देखना है कि करना क्या है। मगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट तो दे दी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इंक्वायरी की, मगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो कामरान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना की सरबराही में बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई और ज़िम्मेदारान का तयन नहीं किया जा सका। पैसे जो हैं अरबों खरबों रुपए वो जेबों में डाल लिए गए हैं, दिहाड़ियाँ लग चुकी हैं और अरबों रुपए का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी खर्च हो चुका है। पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी हुई है, किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, मुल्क का सूबों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।